Veja que impressionante o relato desse garoto judeu que morreu por 15 minutos no final do ano de 2015. Ele teve uma experiência sobrenatural com Deus. Em entrevista com rabinos judeus, Natan revela que o anticristo é Barack Obama e que o mundo inteiro ficará contra Israel. E o anticristo reunirá 70 nações para atacar Israel. E isto tudo está acontecendo agora, como ele descreveu. É impressionante. O vídeo abalou o mundo inteiro. Rabino judeu anuncia ao mundo o relato de um garoto judeu e sua experiência sobrenatural com Deus. A Terceira Guerra Mundial e em seguida a Batalha do Armagedon, que o anticristo é Barack Obama, que o Messias é Jesus Cristo e que o tempo acabou. מה שקשה להבין פה זה שהוא בסך הכל בן 15 ושנשמה יוצאת מהגוף היא יכולה לקבל כמויות אדירות של אינפורמציה בדקות. הולך להיות משהו שנקרא מלחמה מאוד גדולה וכולם, כל העולם הזה יהיה מעורב במלחמה הזאת. כל העולם הזה פשוט יהיה מעורב במלחמה, כולם. כל הגויים, כל העמים, כולם משתברו נגד עם ישראל וילחמו במלחמה הזאת. זה יתחיל, מי שעושה את המלחמה זה יהיה מישהו שנקרא גוג, מה שאני הבנתי למעלה, רק למעלה אני הבנתי. קוראים לו גוג. כן. ואתה יודע, גוג הזה, למי אני נתרגם? ואני יודע בוודאות מי זה. מי זה? אובמה. הוא התחיל בגוג ומגוג. הוא יהיה זה שהתחיל את המלחמה הזאת והוא יביא את כל הצבא שלו והוא יתחיל את המלחמה. הוא ילחם נגדנו. הוא ילחם נגדנו. בהתחלה כל אחד פשוט ירצה את עם ישראל, ירושלים, את ישראל, כולם ירצו אותה. את ירושלים, כן. וכולם ירצו אותה, כל העולם. לא התייחסו אלינו פשוט ירצו. כולם ירצו אחד נגד השני כי ירצו אותנו. כמה זמן ייקח? מה? כמה זמן ייקח? הכל זה, כל הדבר הזה של הדברים הרעים ייקח שבועיים. כל הדברים הרעים ייקח שבועיים. מה יקרה בשבועיים האלה? מה זה דבר רע? בשבועיים האלה דבר רע זה ימותו יותר מכמה מיליון אנשים. ימותו שם בקטע. הדבר הכי שמציל לפי מה שאני הבנתי זה רק מי שחוזר בתשובה, כאילו לומד תורה ולא עושה גמילות חסדים. זה מה שמציל מהדבר הזה. מה שהגמרא אומרת, ששאלו את רבי אליעזר הגדול, מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? אמר רבי אליעזר הגדול, לעסוק בתורה ובגמילות חסדים. זה מה שזה יציל אותו. עכשיו תגיד לי, מה זה? איזה מלחמה זאת? מלחמה רוחנית, מלחמה של חיילים בחיילים, מה זה? חלק. בהתחלה זה יהיה מלחמה של חיילים. פשוט כל העולם יבוא, פשוט בהתחלה כל הגויים ילחמו אחד עם השני וירצו את ישראל. בסופו של דבר, מה שיקרה זה ככה, כולם יתאחדו ולחמו נגד עם ישראל, ועם ישראל ימותו הרבה מאוד אנשים. כמה מיליון אנשים ימותו. מלא אנשים ימותו. אתה אומר שגוג זה אובמה, ואובמה זה ארצות הברית? כן. והוא יוביל את כל המלחמה. מי יצטרף אליו? יצטרף אליו, איראן יצטרף אליו. כל רוסיה, רוסיה, דרום קוריאה, כל האום, ממש כולם. כל 70 אומות יעברו נגדנו, 70. איפה דאעש פה? דאעש, מה שהם יעשו, לפי מה שאני ראיתי, זה יחטפו אנשים, פשוט יחטפו אותם. יחטפו אנשים שלנו. כן, כמו שעשו לגלעד שליט, כאילו ככה עשו, כאילו יחטפו אנשים ולא עשו, תשמעו אותם, ויענו אותם לכאלה דברים. עכשיו, מה שראיתי גם זה שהר הזיתים ליד ירושלים, הוא, כאילו מי שיזכה להינצל, אז ההר הזה ייבקע לשתיים. וברגע שההר הזה ייבקע לשתיים, בשנייה הזאת, המשיח יתגלה לעיני כל חי, לעיני כולם, לעיני כולם. פשוט כולם יראו שזה המשיח, יבינו, זה המשיח, הנה. הוא יתגלה לעיני כולם, הוא יעמוד בפתח שם של הר הזיתים, והוא יגיד מי זוכה להיכנס ומי לא. מי שלא זוכה להיכנס נשאר בחוץ ומת, מי שזוכה להיכנס, מה שהבנתי, אבל כולם יהיו מאוד מאוד מופתעים שדווקא הוא המשיח. וגם עכשיו המשיח הזה, כאילו המשיח, הוא ילחם נגד אובמה, ולא רק זה הוא יהרוג אותו ולקבור אותו בארץ ישראל. ואני ראיתי כן, הוא יגרע בארץ ישראל. ואני ראיתי גם שברגע שהפרקים הזה בקה 2, אז המשיח יעמוד בפתח, אבל הוא לא יראה מילתי, אם יש לו זקן, מה שהוא יראה זה... הוא יראה לפי הקדושה שלו, הוא יריח את הבן אדם, הוא יריח אם יש לו קדושה, אם הוא טהור, אם הוא עושה מצוות, אם הוא חסדים, כאילו אם באמת הוא יראה שמיים אמיתי ולא יראה עונש,
דברים כאלה, כאילו הוא לא אומר, הנה אתה יש לך כובע ויש לך כיפה, אז אתה כאילו, אתה נכנס. זה לא ככה. כאילו באמת, יהיה לו כוח מסוים שיוכל להרגיש את הפנימיות של הבן אדם באמת. נתן, אני שואל אותך שוב, כל זה אתה יודע משם. כל זה אני יודע משם. זאת אומרת, לפני שבוע לא ידעת. לא ידעתי דברים האלה, לא ידעתי מושג. קראת ספרים על זה, כלום? שום דבר. לא, הוא לא בחור ישיבה. רגע, שנייה, אני רק רוצה להגיד פה עוד משהו, תסתכלו מה שהוא מדבר ותראו. הוא אומר שגוג זה אובמה, וגוג, אובמה ייפול פה, בארץ ישראל, והשם ייתן לאובמה קבר פה בארץ ישראל. אז יחזקאל הנביא אומר, והיה ביום ההוא אתן לגוג מקום שם קבר בישראל. יחזקאל. ואתה אומר שהר הזיתים מתבקע. אז זכריה הנביא אומר שכן, יצא ביום ההוא לאחר מכן ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם, ונבקע הר הזיתים מחציון מזרחה וימה, גג גדולה מאוד, ומש חצי הר צפונה וחצי נגבה. זכריה הנביא. איך אני יודע שזה מתחיל? זה יבוא בבלום. קודם כל זה כבר התחיל. זה התחיל, לפני שראיתי זה התחיל, בתאריך כ"ז באלול. זה התחיל כבר. כ"ז באלול, שנה שעברה, תשע"ה. שנה הזאת כאילו, כן, אז זה התחיל בשם, 3 ימים לפני ראש השנה, התחיל גוג ומגוג. התחיל המלחמה הזאת כבר. אז למה אנחנו לא מרגישים? כי הקדוש ברוך הוא לא יביא את זה על התחלה, מה שיקרה זה יהיה יום מסוים, שפשוט זה יפרוץ, פשוט מה יקרה, יתחיל איזה משהו שטוב יפרוץ, כל החדשות, הכל, כולם יגידו מלחמת העולם שהתפרצה, פשוט כולם יגידו. E agora, diretamente de Nova York, a nossa comentarista Débora Tsruru. E há alguns meses, quando eu comentava neste programa sobre o enorme pacote de ajuda americana, avisei que Israel iria pagar caro por ele. Na ocasião, meu receio era que Obama iria reconhecer o Estado palestino na Assembleia Geral da ONU em setembro. A Assembleia Geral ocorreu e Obama não se mexeu. Ele se calou para não prejudicar as chances de Hillary Clinton nas eleições em novembro. Mas após Hillary ter perdido, Obama decidiu usar este último mês na presidência para finalmente extravasar seu antissemitismo e anti-israelismo sem nada que o contenha. No começo de dezembro, Obama convidou o representante palestino Saeb Erekat, junto com o representante egípcio, para uma reunião final antes de sair da Casa Branca. Aproveitando a posição do Egito como membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU, Obama compôs os termos desta resolução que, contra toda a base legal em direito internacional, iria finalmente declarar os assentamentos israelenses na Judéia e Samária ilegais, não apenas ilegítimos aos olhos da comunidade internacional. Vamos voltar um pouco na história. Logo após a Segunda Guerra Mundial, a Cruz Vermelha, que até então era somente uma organização suíça de assistência, submeteu os termos das Convenções de Genebra para proteger populações civis em caso de guerra. A Quarta Convenção de Genebra, em particular, proíbe a transferência de populações em territórios ocupados. Isto é, proíbe o que a China fez no Tibete, arrancando tibetanos e assentando-os na China e transferindo chineses para o Tibete. Nada na Convenção de Genebra, no entanto, proíbe que pessoas privadas adquiram propriedades no território ocupado e morem lá. Muitos turcos, por exemplo, adquiriram propriedades e moram no norte da ilha de Chipre, ocupado pela Turquia. Por que a China ou a Turquia nunca foram condenadas? Depois de 67, judeus decidiram retornar para os locais de onde haviam sido expulsos apenas 18 anos antes, em 1949. Estes judeus reconstruíram as comunidades de Gush Etzion, Hebron e outras. Isso e o fato de nunca ter havido um Estado palestino na região fazia que os assentamentos não fossem ilegais, até agora. Os judeus não são chineses ou turcos. Eles viveram por 3.000 anos ininterruptamente nesta terra que leva seu nome, Judeia. Foram expulsos por 18 anos e, quando voltaram, foram rotulados pela comunidade internacional de colonos.
Isso porque o mundo colocou na cabeça que a única solução para o conflito entre Israel e os árabes é a criação de mais um Estado árabe terrorista. Nenhum desses imbecis que recusa ver a realidade traz o fato de Israel, incluindo a Judéia e a Samária, ser menor que o estado de Sergipe, que de vários pontos em Jerusalém, um pode ver Tel Aviv e o Mediterrâneo de um lado e ao se virar, verá a Jordânia, tudo a olho nu. Isso não seria problemático se Israel tivesse o Canadá ou a Austrália como vizinhos, mas este não é o caso. Nenhum desses países admite que, como está, Israel já não tem profundidade territorial estratégica para se defender. Essa resolução submetida pelo Egito tinha que ser votada na quinta-feira, mas o presidente Al-Sisi a retirou depois que Donald Trump ligou para ele e pediu para esperar até ele ser empossado em janeiro para conversarem. Obama ficou furioso e resolveu mostrar que ele ainda é o presidente. Obama então contactou outros membros não permanentes do Conselho de Segurança da ONU e a resolução foi ressubmetida ao voto na sexta-feira à noite, com patrocínio do Senegal, Nova Zelândia, Malásia e Venezuela, quando todos já deveriam estar de férias de Natal. E desta vez, diferentemente de outras resoluções, os Estados Unidos não a vetou, mas se absteve. A Ucrânia, que havia indicado que também iria se abster, recebeu um telefonema do vice-americano Joe Biden e, pelo que foi reportado, tomou uma lavada. Obama queria uma votação unânime, somente os Estados Unidos se abstendo. Com isso, hoje as comunidades judaicas, além da linha verde, foram, da noite para o dia, literalmente tornadas ilegais pela comunidade internacional. A resolução é muito problemática e perigosa. Ela abre o caminho para sanções, boicotes e o arrolamento dos moradores judeus dessas áreas como criminosos de guerra. A resolução também não leva em conta que, ao colocar tudo além da linha verde na ilegalidade, estava exigindo a saída dos judeus da cidade velha de Jerusalém, do Muro das Lamentações e de todos os outros locais sagrados para os judeus, como o túmulo de Raquel e dos patriarcas. Ela coloca na ilegalidade quase 500 mil de israelenses que moram nos bairros do norte, sul e leste de Jerusalém e outro 500 mil que vivem na Judéia e Samária. O outro lado da moeda dessa resolução é que ela retira qualquer incentivo dos palestinos se sentarem na mesa de negociação. Na sexta-feira, eles conseguiram absolutamente tudo, sem fazerem qualquer concessão, nem mesmo cessar a incitação e ataques terroristas. De fato, qualquer ataque a assentamentos e a judeus além da linha verde, de ontem em diante, será visto como legítima defesa dos palestinos. Na prática, esta resolução revogou os acordos de Oslo, que haviam estabelecido que o status das comunidades judaicas de Jerusalém deveriam ser negociadas entre as partes. Essa resolução hipócrita é o troco pessoal de Obama para Netanyahu. Um assistente de Bibi uma vez me disse que a aversão de Obama pelo primeiro-ministro era tão patente que chegava a ser física. Agora que Hillary perdeu a eleição, Obama sabe que a maioria do seu legado imposto através de ordens executivas será desmantelada por Trump. Mas uma resolução como esta, aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU, será quase impossível revogar. A arrogância e a hipocrisia deste homem não têm limites. Ele está fazendo tudo para minar a presidência de Trump. Sinceramente, em 30 anos de América, nunca tive tanta vergonha deste país e de me dizer cidadã. E o que fazer agora? Por um lado, Trump pode dar o troco e imediatamente transferir a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. Trump também pode suspender a ajuda americana para a UNRWA, a agência de refugiados exclusivas dos palestinos, que não faz nada a não ser promover o terrorismo. Ele também pode tentar negociar com estes ou com próximos membros do Conselho de Segurança para revogar essa resolução, mas isso nunca foi antes feito. No limite, ele pode se recusar a continuar a financiar a ONU,
que depende da América para nada menos que 25% do seu orçamento anual. Bibi, por seu lado, já começou a tomar passos importantes, chamando de volta os embaixadores israelenses na Nova Zelândia e no Senegal, e cancelando os programas de ajuda, especialmente em agricultura, que Israel patrocinava no país africano. Ele também cancelou a ajuda monetária de milhões de shekels a agências da ONU que mantêm presença em Israel, todas trabalhando contra o país. Mas Bibi pode ir mais além. Já que a comunidade internacional estabeleceu as fronteiras como a linha verde de 1949 sem consultar Israel, Israel pode agora aproveitar essa oportunidade e declarar toda a área C e as comunidades judaicas na Judéia e Samária anexadas ao Estado de Israel. O resto, Israel deverá se separar completamente dos palestinos, cancelando vistos de trabalho, transferências de doentes para hospitais israelenses que são tratados de graça e cancelar o fornecimento de água e eletricidade que o Estado judeu vem fornecendo aos palestinos sem receber pagamento por anos. Parece até um presságio que essa votação tenha ocorrido na véspera do Festival das Luzes, da festa que Israel comemora a vitória contra os gregos e a rededicação do templo em Jerusalém. Dizem que a parte mais escura da noite é antes da aurora. Que essa mostra vergonhosa, desonesta, infame e indigna dos países civilizados se torne a faísca que desencadeia a luz e a redenção para Israel e o povo judeu. Um feliz Hanukkah para todos, feliz Natal e até o domingo que vem. Débora, você muitas vezes alertou sobre o perigo de Barack Obama em relação a Israel. Os ouvintes até acharam que você estava batendo excessivamente, e quando saiu essa notícia, agora no final do ano, muitos deles falaram, a Débora Strud tinha razão. Parabéns, Débora, pela sua lucidez. Obrigada. Espero só que a minha lucidez pudesse trazer um pouco de, como se diz, melhores notícias do que essas que estamos testemunhando ultimamente. Débora, excelente teu comentário. Débora, eu gostaria que, se possível, pudesses aprofundar tuas considerações em torno de como contornar essa resolução das Nações Unidas, do Conselho de Segurança, após a posse de Trump na presidência dos Estados Unidos. E será que ele não pode pedir uma revisão? Porque o nosso correspondente em Israel, Nelson Burth, informa que se espera que o novo presidente dos Estados Unidos faça uma nova proposição no Conselho de Segurança para reexaminar o assunto, então alterando o voto dos Estados Unidos. Veja bem, o que os Estados Unidos podem fazer é realmente propor uma nova resolução, mas com os membros que temos hoje no Conselho de Segurança, veja bem, a Malásia não tem relações com Israel, a Venezuela também não tem relações com Israel, o Egito está naquela corda bamba, e a China e a Rússia também, eles são membros permanentes e podem vetar uma resolução dessa dos Estados Unidos. Então, o problema é um problema muito sério. Nós temos agora uma resolução do Conselho de Segurança, é dificílimo, quase impossível você conseguir trocar uma resolução dessa, ou anular uma resolução dessa, ou colocar uma outra resolução que efetivamente anule uma resolução como essa. Veja que todos os países, inclusive a França, os Estados, a Inglaterra, a Espanha, todos votaram a favor. Como é que o Trump pode convencer eles? Não. Dia 15 de janeiro vai ter a reunião na Europa, aquela iniciativa da França. E lá, 5 dias antes de Trump, e o John toma posse, o John Kerry vai estar lá, porque ele ainda é o secretário de Estado, ainda por outros 5 dias, né? E a Europa, com certeza, vai adotar uma posição similar. Pode ser até que eles incluam sanções nas resoluções que eles passarem em janeiro. E aí, acabou. Nós temos a ONU, tem a União Europeia e os Estados Unidos ficou quieto nessa resolução, não a vetou, quer dizer, na verdade ela foi toda organizada, né, planejada pelo Obama. E
Isso vai ser uma coisa muito, muito difícil de mudar. É isso aí, Débora. Infelizmente, essa a situação real. Mas essa a gente não pode esquecer que tem países no Conselho, no Conselho Permanente, que a Rússia e a China, que vão vetar qualquer resolução que tente anular essa resolução no futuro. Mas diga-nos, Débora, esse tipo de resolução do Conselho de Segurança não é impositivo aos países atingidos? Não é impositivo, nada nas Nações Unidas é impositivo. Ninguém está esperando as Nações Unidas mandarem exército para efetivar uma resolução dessas. Mas o que acontece? Nós estamos vendo que há um movimento no mundo contra Israel. Os palestinos estão com uma ação muito, muito forte de relações públicas em todos os países. A gente vê que, por exemplo, o governo da Alemanha geralmente suporta Israel, mas as ONGs alemãs estão todas em Israel tentando minar todas as iniciativas para uma paz. Então, parece que parece até uma coisa bíblica, sabe? Aquelas profecias bíblicas que a gente ouve, que todo mundo vai se voltar contra Israel. Nós estamos vendo isso. Todo mundo está se voltando contra Israel. E mesmo se o Trump tiver boa vontade e daqui para frente vetar todas as resoluções, isso não vai parar, por exemplo, a Europa de rotular as exportações feitas de Israel que originaram nos territórios. Ou não vai, por exemplo, parar países de colocarem leis tentando prender pessoas que moram nos assentamentos, né, no que dizem nas colônias. Então, não vai acontecer isso com o Davi, o John Smith ou o José da Silva que mora no assentamento. Mas tem pessoas, por exemplo, o Uri Ariel, que é ministro de Israel, se ele for para o exterior, ele pode ser preso, porque o pessoal sabe que ele mora num assentamento. Ou outros ministros ou pessoas que são famosas, que são notadamente como aquele que ia ser o embaixador de Israel no Brasil. Ele, pelo fato dele morar num assentamento, ele foi barrado pelo Brasil. Agora, imagine, ele viaja para a Europa, se tem uma lei lá que ele pode ser preso porque ele mora num assentamento, ele vai ser preso. Então, isso tem consequências, não é uma coisa inconsequente. Os países podem não aplicar essa lei, mas nós estamos vendo que estão aplicando. É uma barbaridade, realmente. Débora, mais uma vez, muito obrigado por tua apresentação, é sempre brilhando entre nós. Obrigado, Débora, e até o próximo domingo. Até o próximo domingo. Obrigada a todos.